प्रभु श्री गौर गोपाल भक्त्यालो में पुनः पुनः अजानुलंबित भुजो करुणावदातु संकीर्तनैकटितरं कमलाय दक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मो पालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावतीवत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रभु रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वनीकृतं जेन सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैतं नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरीप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः राजेश्वरूपाय गौराङ्गसूरिदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि शिवासं तमाद्धं पंडितं मुदं श्रीगौराङ्ग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः महापीडं विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं श्वेतशुभमुखं सादरनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्य युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नवीनोनित्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधादर्शनाकारं शरीरे वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते लोकां करोति वचालं पंगुलं धयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियावरीयसी प्रेमविमुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमामि वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् अधोरेणो विघ्नशो यशानुभुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये दशं वसिष्ठनप्तारं सत्येतं मोक्षपरमशं पराशरत्मजं वन्दे सुगताटलतपोनिधिं
दशाय विष्णुरूपाय वैशरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वशिष्ठाय नमो नमो चतुर्वदन ब्रह्म दिवाहुल परोपुरी अभालोचन शंभुर भगवान बदुरायणी यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयजुहामो पुत्रिति तन्मयातर तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहिताय गमनिमानतस्मि या सर्वभावमखिल श्रुतिसारमिकं प्रधानमदीकमतितितिशतामे तमयङ्कं संसारिणं करुणया पुराणगुच्छं योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं च विष्णुरत्नयामुच्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादि अमृतस्वरूपसंयुतं देवत भागवत रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका तुलसी तननु यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणो पठनं यत्र तत्र सन्निहितोऽहरि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्दालुकतः प्रसङ्गो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाई गोसाईर चरण वंदन जहाँ হইতে বিঘ্ন নাশে অভিষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর জনের প্রাণ ভাবে দেহ করে পিতায় গৌর ভক্তিদান পিতায় গৌর হরিগুণ পিতায় গৌর হরিগুণ পিতায় গৌর হরিগুণ জয় 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 গৌর হরি হরি बोल गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेला गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेला मैं शरण पड़ा तेरी मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना करुणानिधि मुद्रा करुणा दिखलाओ तो करुणानिधि मुद्रा करुणा दिखलाओ तो सोए हुए वक्तों को रात जगाओ तो
सागर गे निर्धन के सहारे हो तब सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो नीतिमान जपो तेरी नहीं दिल से बुला देना गुरुदेव दया करके शल्याय वाचो तां तथा कृपयाविष्टं वस्तु पुण्यपुलेक्षणं विष्णुकण्ठमिदं भक्तमुवाचमधु सुदनः परम पूज्यपाद कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास प्रणीत लक्ष श्लोक समन्वित श्री श्री महाभारत ग्रंथेर अंतर्गत विश्व पर्वे কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী সেই মুহূর্তে শোকসন্তপ্ত মানুষ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে শ্রী ভগবান এই গীতার বাণী জগতের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন। সেই শ্রীমদ্ भगवद गीता द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक संजय वाच गीताय হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাণ সত্তা। ভারতবর্ষ হচ্ছে পারমার্থিক সাধনা মহাপীঠস্থান। ভারতের মানুষ বৈদিক যুক্তি অবহিত মানব জন্মের প্রধান মুখ্য উদ্দেশ্য কি আর এই উদ্দেশ্য সাধনের দিগদর্শন কি সেটি হচ্ছে একমাত্র এই শ্রী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 18টি অধ্যায়। এই সম্পর্কে আমরা গতকাল পুস্তকালয় আলোচনা করেছি যথাসাধ্য। আজকে আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুভারম্ভ। এইবারে যে দ্বিতীয় অধ্যায়, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু বিশ্লেষণমূলক প্রসঙ্গ রয়েছে, সে সম্পর্কে আগে আমাদের জানা প্রয়োজন। তারপরে অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় প্রত্যেকটি শ্লোক ধরে ধরে টিকাকারগণ যেমন যেমন অনুভব করে ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা শ্রী শ্রী গুরু বৈষ্ণবের চরণ হৃদয় ধরে আমরা শ্রবণ করবার সচেষ্ট হব। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে 72টি শ্লোক। সঞ্জয়ের উক্তি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এবং অর্জুনের উক্তি দিয়ে
সর্বমোট হচ্ছে 72টি শ্লোক। এই 72টি শ্লোকের আবার 3টি ভাগ করা হয়েছে। একটি ভাগ হচ্ছে প্রথমে ভূমিকা, অর্থাৎ যে বক্তব্য সিদ্ধান্তের ভূমিতে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার এই 3টি অধ্যায়টি বিবর্ধিত হয়ে ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছে, সেটি হচ্ছে ভূমিকা। এই ভূমিকা হচ্ছে প্রথম থেকে দশম সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত প্রথম 10টি শ্লোকই হচ্ছে ভূমিকা। এই 10টি শ্লোকের পরেতে বাকি যে 62টি শ্লোক, এই 62টি শ্লোককে 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে পূর্বার্ধ আর একটি পরার্ধ। তা কতদূর পর্যন্ত আমরা পূর্বার্ধ ধরব এবং কতদূর পর্যন্ত পরার্ধ ধরব, আর এই পূর্বার্ধ শ্লোকেরই বৈশিষ্ট্য কি আর পরার্ধ শ্লোক সমূহের বৈশিষ্ট্য কি, আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করি। মূল শ্লোকের বক্তব্যের দিকে এই 10টি শ্লোকের ভূমিকার পরে একাদশ শ্লোক থেকে 53 শ্লোক পর্যন্ত হচ্ছে পূর্বার্ধ, আর তারপরে 54 সংখ্যক যে শ্লোক সেটি অর্জুনের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাকে মাঝখানে রেখে প্রশ্নের পূর্বে যতগুলো শ্লোক সেটি হচ্ছে পূর্বার্ধ, আর প্রশ্নের পরবর্তী শ্লোক সমূহ সেটি হচ্ছে পরার্ধ। এই পূর্বার্ধ শ্লোক একাদশ সংখ্যা থেকে 53 সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত। তারপরে অর্জুনের একটি প্রশ্ন আছে। এইবার পরবর্তী বাক্য অংশ নিয়ে পরার্ধ। এই যে পূর্বার্ধ, এই পূর্বার্ধের যে শ্লোকগুলো, সেই শ্লোকগুলোকে আবার ভাগ করা হয়েছে। কিভাবে ভাগ করা হয়েছে না, এই পূর্বার্ধের মোট হচ্ছে 43টি মন্ত্র বা শ্লোক, একে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাংখ্য প্রকরণ, স্বধর্ম প্রকরণ আর যোগ প্রকরণ। সাংখ্য প্রকরণে আছে 20টি শ্লোক, স্বধর্ম প্রকরণে আছে 8টি শ্লোক, আর যোগ প্রকরণে আছে 15টি শ্লোক। এই মিলে হচ্ছে পূর্বার্ধ। এই নিয়ে আর পরার্ধের যে নামকরণ, সে পরার্ধের নামকরণ হচ্ছে একটাই, তার 3টি প্রকরণ নেই। একটি প্রকরণ, সেটি হচ্ছে স্থিত প্রজ্ঞ প্রকরণ। এই সামগ্রিক ভাবে 72টি শ্লোক সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র গীতা শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে এই 2টি অধ্যায়।
দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতায় যে প্রতিপাদিত উপদেশ সমূহ, সিদ্ধান্ত সমূহ এই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন শাস্ত্রকারগণ, সেটি হচ্ছে সাংখ্যযোগ। এই সাংখ্যযোগ সম্পর্কে এক একজন টিকাকার এক এক রকম মন্তব্য করেছেন। যেমন শ্রীধর স্বামীপাদ বলছেন, দ্বিতীয় শোক সন্তপ্তম অর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া প্রতিবদ্ধ হরিশ্চক্রে স্থিত প্রজ্ঞস্য লক্ষণ। অর্থাৎ শ্রীধর স্বামীপাদ এই দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে, প্রকরণ সম্পর্কে তিনি বলছেন যে শোক সন্তপ্ত বিমূঢ় কর্তব্যচ্যুত মাচ্ছন্ন মোহগ্রস্ত অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিবদ্ধ হরিশ্চক্রে, ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা তাকে আবার স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, করে তাকে সম্যক মুখ্য জ্ঞান প্রদান করলেন। সেটি হচ্ছে স্থিত প্রজ্ঞস্য লক্ষণ। স্থিত প্রজ্ঞের কি কি লক্ষণ, এই নিয়ে হচ্ছে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়। এটি শ্রীধর স্বামীপাদ বললেন। আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ বললেন, আত্মানাম আত্মবিবেকেন শোকমোহতম নূতম দ্বিতীয় কৃষ্ণচন্দ্র অর্থ প্রচেত মুক্ত লক্ষণম। অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই জ্ঞানটি প্রদান করলেন। সেটি কি না, আত্ম এবং অনাত্ম বস্তু জগতে কি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভেদ সম্পর্কে আমরা সম্যক জ্ঞান লাভ না করব, অনুভূতি লাভ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতের চাওয়া পাওয়া, উচিত অনুচিতের যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, এই সংঘাতের ভূমি থেকে আমরা উপরে কখনো উন্নীত হতেই পারবো না। উপরে যে পারমার্থিক রাজ্য রয়েছে সেখানে দ্বন্দ্বাতীত, সেখানে কোনো সংশয় নেই এবং সেখানে কোনো দুঃখের সংবাদ নেই। অনাবিল অখণ্ড আনন্দ জম লব্ধা না পরম মন্দির, যাকে প্রাপ্ত হলে আর কিছু পাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। সেটি হচ্ছে আত্মবস্তু, বাকি সবই অনাত্ম বস্তু। এই যে অনাত্ম এবং আত্মবস্তুতে আমাদের চরমতম মোহ রয়েছে। সেই মোহটা কি না, যেটা নয় সেটাকে হয় মনে করে আঁকড়ে পড়ে থাকি। মহাজন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন কোন জায়গায় বানরের খুব উপদ্রব, বানর ধরার জন্য অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করা হয়। একটা সরু গলার কলসির মধ্যে অনেক ভাজা ছোলা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়, গন্ধে বুঝতে পারে তার প্রিয় খাদ্য ছোলা ভাজা আছে। তো হাতটি তার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে ছোলাকে মুঠো করে ধরে, ধরে দিয়ে বের করতে নেয় আর কলসি গলাতে আটকে যায়। বানর মনে করে ভেতর থেকে আমাকে কেউ ধরে ফেলেছে। তো সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু হাতটা বেরিয়েও আসে না, আর ভারী কলসিটা নিয়ে ও পালিয়ে যেতে পারে না। এই সুযোগে মানুষ তার উপরে কোন বস্তা ইত্যাদি কিছু দিয়ে তাকে ধরেছিল, তাহলে জন্য বেঁধে ফেলে। মূর্খ মানব জানে না যে আমাকে কেউ ধরেনি, ওই মুঠোটা খুলে দিলেই আমার হাতটা স্বাভাবিক ভাবে মুক্ত হয়ে আসবে। তা এখানে নিত্য অনিত্য তত্ত্বটা কি না, মোহগ্রস্ত বানর বুঝতে পারছে না যে ছোলার মুঠো ধরেছি বলে আমার হাতটা আটকে গিয়েছে, আমি মুক্ত হতে পারছি না। এই ছোলাকে
এবং ধরাটাকে সে নিত্য শাশ্বত সনাতন মনে করছে। এটা মোহগ্রস্ত, এটা হচ্ছে অনিত্যবোধ। এর থেকে যখন সে মুক্ত হয়ে গেল বা যাবে, তখন সে স্বাভাবিকভাবে সেখান থেকে মুক্ত হবে। চক্রবর্তীপাদ বলছেন, মানব জীবনে যত সংসার সংঘাতের মূলই হচ্ছে নিত্য অনিত্য জ্ঞানের অভাব হেতু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে জ্ঞানের ভিত্তিভূমি কি অতি যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে একাকী শ্লোকের দ্বারা সেই আত্ম অনাত্ম জ্ঞান শূন্য অর্জুনের অন্তরে সম্যক এই জ্ঞানের দ্বারা তাকে স্থিত প্রজ্ঞের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্য। বলদেব বিদ্যাভূষণ বলছেন, দ্বিতীয় জীব যথাত্ম জ্ঞানম তৎসাধনম হরি নিষ্কাম কর্ম চক্রচে স্থিত প্রজ্ঞ লক্ষণ। একই কথায় আপন আপন অনুভূতির দ্বারা ব্যাখ্যাকারগণ বিশ্লেষণ করছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ বলছেন যে এই যে আত্মজ্ঞান আর অনাত্ম জ্ঞান, তা প্রদীপ জ্বললে যেমন অন্ধকারকে বিতাড়িত করতে হয় না, আপনার হতেই অন্ধকার চলে যায়, তেমনি যখন কেউ যথার্থ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় সম্যকভাবে, তখন অনাত্ম প্রতি যে মোহ সেটি আপনা আপনি চলে যায়। তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের মুখ্য হেতুই হচ্ছে কামনা শূন্য ভাবে কর্ম সাধন করা। এই নিষ্কাম কর্ম সাধনের সুন্দরভাবে যুক্তিগ্রাহ্য দিক দর্শন দিয়ে তাকে স্থিত প্রজ্ঞের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করলেন। এই নিয়ে হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। সেই দ্বিতীয় অধ্যায়কে বলা যাবে যে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূল্যবান উপদেশের শুভারম্ভ। এখান থেকে তা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভিক আলোচনায় আমাদের পূর্ব অধ্যায় থেকে কিছু প্রসঙ্গ আনতে হবে, না হলে এই যে সঞ্জয় উপাচক সঞ্জয়ের উক্তি দিয়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়, সেটি সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। তা পূর্ব অধ্যায় অর্থাৎ গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ নামক যে প্রথম অধ্যায়, সে অধ্যায়ে আমরা কি দেখছি না, যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দুই পক্ষ কুরুক্ষেত্র নামক রণাঙ্গনে মুখোমুখি সমুপস্থিত হয়েছেন। আপন আপন অনুগামী বিশিষ্ট বিশিষ্ট সেনাপতি ইত্যাদি সমস্ত যন্ত্রীবৃন্দ তথা সৈন্য সামন্তকে অর্জুনের কৌতূহল হল। অর্জুন কি তখনও মহাবীরত্বের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত? কৌতূহল হল একবার ভালো করে দেখে নিই তো কারা কারা যুদ্ধ করতে এসেছে আর কাদের কেমন স্পর্ধা, একটু ভালো করে দেখে নিই। তাই সারথীকে নির্দেশ দিলেন, সেনয়ের উভয়ের মধ্যে রতন স্থাপয়নে অচ্ছিত। টিকাকারগণ বলছেন, সম্বন্ধ করলেন শ্রীকৃষ্ণকে, সখা নয়। কি বলে সম্বোধন করলেন? হে অচ্যুত, হে অচ্যুত, মে রথম সেনয়ের উভয়ের মধ্যে স্থাপয়। তুমি এই দুই পক্ষের মাঝখানে রথটাকে একটু নিয়ে চলো তো। অচ্যুত বললেন কেন? না, এই যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি অর্জুন কখনো জানে না, সেই তত্ত্ব বিশেষ অর্জুনের রথের সারথি। তা একজন সারথীর যে মুখ্য কর্তব্য কি,
সেই কর্তব্য থেকে যিনি এক মুহূর্ত চ্যুত হন না, অতীতে হননি, তাই তিনি অচ্যুত। আবার অচ্যুত বলে সম্বোধন করার হেতুটা কি না, একাধারে তুমি যেমন আমার রথের সারথি, রথের পরিচালক, আর একদিক থেকে তুমি আমাকে সক্ষরসে বেঁধে ফেলেছ, তাই তোমার আমার সম্পর্কটা হচ্ছে সখা। সখার প্রতি সখার যে প্রীতি, সখার প্রতি সখার যে কর্তব্য, এই কর্তব্য থেকে মুহূর্তের জন্য তুমি চ্যুত হও না। তাই হে অচ্যুত, এই রথটিকে স্থাপন করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন, হঠাৎ মাঝখানে রথ স্থাপনের তোমার বাসনা জাগলো কেন হচ্ছে? অবস্থিতাম কোন মায়া সহযুদ্ধ মস্মিন রণসমুদ্র। আমি দেখতে চাই যে কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এমন জায়গায় তুমি রথটিকে স্থাপন করো যেন সুস্পষ্ট ভাবে আমি সবাইকে দেখতে পাই। কাদেরকে দেখতে চাই চাও তুমি? নজস্ব মানান অবেক্ষাং এতে অত্র সমাগতা ধার্ত রাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের যুদ্ধে। এখানে অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, দুর্যোধনকে বলছেন দুর্বুদ্ধি সেই ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধন এবং তার অনুগামী, আমি তাদেরকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলে তথাস্তু। এবং মুক্ত ঋষিকেশ গুড়াকেশন ভারত সেনয় উভয়ের মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তম। সঞ্জয় এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন, তখন গুড়া কৃষ্ণ ভারত এবং মুক্ত, অর্জুনের এখানে একটা বিশেষণ দিলেন সঞ্জয় গুড়াকেশ। অর্জুন হচ্ছে গুড়াকেশ। গুড়াকেশ শব্দের তাৎপর্য দুটি। একটা হচ্ছে গুড়া শব্দের অনুবাদ হচ্ছে কুঞ্চিত, কেশ শব্দে কেশরাশি বা চুল। স্বাভাবিকভাবে যার কেশসমূহ সর্বক্ষণের জন্য সুকুঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় গুড়াকেশ। এই গুড়াকেশের বিশেষণের দ্বারা আমরা বুঝে নিতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অর্জুনের বর্ণ যেমন ছিল কৃষ্ণ এবং তার কেশও ছিল কৃষ্ণের ন্যায় সুপরিচিত। আবার গুড়াকেশ শব্দে আরো একটি অনুবাদ হচ্ছে, গুড়াক শব্দে হচ্ছে নিদ্রা, ঈশ্বর শব্দে হচ্ছে তার পরিচালক, অর্থাৎ তার ইচ্ছাধীন ভাবে নিদ্রা পরিচালিত হয়। এই জন্য গুড়াকেশ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহজ অনুবাদ নিদ্রা জয়ী। নিদ্রা যার অধীন, সে দিনের পর দিন বিগত নিদ্র হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তিকে বলা হয় গুড়াকেশ। অর্থাৎ এখানে অর্জুনের সৌন্দর্য এবং তার বীরত্বের সংবাদটি ঘোষণা করছেন সঞ্জয়। গুড়াকেশেন ভারত সেনয় উভয়ের মধ্যে স্থাপন করলেন ঋষিকেশ। গোবিন্দ স্থাপন করলেন। এখানে গোবিন্দ কৃষ্ণ, অচ্যুত, ভগবান
পার্থসারথী কোন শব্দই ব্যবহার না করে ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানোর জন্য ঋষিকেশ শব্দটি প্রয়োগ করলেন। যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তখন ঋষিকেশ, ঋষিকেশ কাকে বলা হয়? ঋষিক শব্দটি হচ্ছে আমাদের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর ঈশ্বর শব্দের হচ্ছে যিনি কর্তা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক, তাকে ঈশ্বর বলা হয়। তা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, নিয়ন্ত্রকই হচ্ছেন সেই শ্রী গোবিন্দ। এই জন্য তার এক নাম হচ্ছে ঋষিকেশ। অর্থাৎ যেন ইঙ্গিতে ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বলতে চাইছেন যে কৃষ্ণকে তুমি স্বাভাবিক ভেবো না মহারাজ, তিনি হচ্ছেন ঋষিকেশ স্বরূপ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের, সর্বজীবের, সমস্ত ইন্দ্রিয় গণে, এমনকি মন বুদ্ধিরও তিনি একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালক। সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই রথটিকে স্থাপন করলেন। স্থাপন করার পরে বিশ্বদ্রণ প্রমুখত সর্বেশাং চ মহীক্ষিতাং উবাচ পার্থ পশ্যতাং সমবেতাং কুরুন ইতি। অর্থাৎ তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে পার্থ, এই যে রথকে আমি যথাস্থানে স্থাপন করলাম, এখন তুমি ভালো করে দেখে নাও যে কারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হয়েছে। একবার ভালো করে তুমি দেখে নাও। পশ্যতাং সমবেতাং কুরুন, কুরুগণ এবং তৎপক্ষীয় তারা সবাই উপস্থিত হয়েছে। ভালো করে দেখে নাও। যেন প্রত্যাদেশ করলেন, অর্থাৎ ভালো করে দেখো, অর্থাৎ তাদেরকে দেখে তোমার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা যেন আমি জানতে চাই। কারা এসেছে বুঝতে পারছো? সখা অর্জুন। সম্বোধ করলেন পার্থ। অর্জুন বললেন না, কোনতেও শব্দটি বললেন না, বললেন পার্থ। অর্থাৎ তুমি পার্থ, পৃথার পুত্র। কুন্তী দেবীর দুটি নাম, পিতৃদত্ত নাম হচ্ছে পৃথা, আর তার পালক পিতা হচ্ছে কুন্তী ভোজ। এই কুন্তী ভোজের দেয়া নাম হচ্ছে কুন্তী দেবী। তাই এখানে কুন্তীও না বলে বললেন পৃথা, পৃথুর পুত্র তুমি। পৃথার পুত্র তুমি। কেমন পুত্র? না, পৃথা ইন্দ্রদেবের আরাধনা করেছিলেন। সেই মহাশক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপা করুণাতে মহাযোদ্ধা রূপে উজ্জ্বলের মহাপ্রকাশ। পৃথা শব্দের দ্বারা যেন শ্রী গোবিন্দ সেই ইন্দ্রের স্মৃতিটাই জাগিয়ে দিলেন অর্জুনের মধ্যে, যে তুমি পৃথা পুত্র, অর্থাৎ ইন্দ্রের কৃপা শক্তিতে তোমার মহাপ্রকাশ। তুমি এমন মহাবীর। তুমি এবার সবাইকে দেখো। তান সবিশ্বর সপঞ্চ সর্বান বন্ধুর অবস্থিতান কৃপা কর বিষ্ণু বিশদন্নিদম অব্রবীৎ। তখন কুন্তী পুত্র অর্জুন বিস্ফারিত নয়নে সম্মুখে তাকিয়ে
जय श्री राधे, जय श्री राधे। অর্জুন তখন ভীষণভাবে তার সম্মুখে শত্রুপক্ষে যথাযথ যোদ্ধাগণ সমুপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে ভীষণভাবে দেখতে লাগলো। দেখে দেখছে কেউ যথার্থ শত্রু নয়, সবই হচ্ছে অর্জুনের নিজের জন, পরম আত্মীয়, রক্তের সম্পর্কিত সব, আর গুরুস্থানীয়। দেখতে দেখতে অর্জুনের মনের মধ্যে একটা চল দুর্বলতার তখন কৃপা পরাবিষ্ট, অর্থাৎ কৃপার দ্বারা আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হলে অর্জুন হয়ে সন্ত্রস্ত ভাবে কাতর কণ্ঠে তখন শ্রী গোবিন্দের দিকে তাকে বলতে লাগলেন, দৃষ্টিমং সজনং কৃষ্ণ যুদুৎসং সমুপস্থিতং সিদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি। সখা সখা শোনো, ইস একই হলো, সেই শত্রু পক্ষকে দেখবো কৌতূহল, কিন্তু দেখার পরে সঙ্গ রাখতে পারছি না। সবই তো আমার নিজের জন, অন্য কেউ নয়, আমারই তো শত ভাই, তাদের পুত্রগণ এবং তাদের সমস্ত স্বজনবৃন্দ, তারাই আমার শত্রু, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রয়োজনে তাদেরকে আমাকে হত্যা করতে হবে জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে। সর্বোপরি আরো দেখো সমস্ত গুরুবর্গ, সিদন্তীয় মমতার প্রাণ, আমার সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর জ্বালার সৃষ্টি হয়ে গেল। আতঙ্কে মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি, আমার কণ্ঠ পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। বের প্রতিষ্ঠ শরীর মেয়ের মহর্ষণ জায়তে, দেখো আমি কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারছি না, যাতে মনে করছে আমি স্থির থাকবো, পারছি না। সখা কেমন আমি ধরধর করে কাঁপছি। এই দেখো অত্যন্ত ভয়াকুল হওয়ার জন্য আমার শরীর আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠছে। গান্ডীবং সংস্রতে হস্তা, এবং গান্ডীব ধনুটাও আমার হাত থেকে আমি ধরে রাখতে পারছি না, এমন দুর্বলতা এবং অবশ বিবশ অবস্থা শরীরে আপনি স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। তৎচৈব পরিদর্শতে, আমার উপরে চরণের উপরে একটা জ্বালার সৃষ্টি হয়েছে। যতই মনকে আমি বুঝাবার চেষ্টা করছি, সখা ন চ স্বপ্নম অবস্থাতুম প্রবতিব মে মন, আমার বিবেককে জাগ্রত করে বিবেকের উপদেশ আমি আমার চিত্তকে মনকে স্থির করতে পারছি না। ভ্রমতিব ছ মে মন, শুধু শরীরটাই যে আমার বিঘূর্ণিত হচ্ছে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও বনবন করে হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি খেয়ে হারিয়ে ফেললাম সখা। নচরস্য অহম অনুপশ্যামি হত্বাসজন হবে ন অংশ বিজান কৃষ্ণ নচ রাজ্যম সুখানি চ। এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী স্বজন বৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করে এই যুদ্ধের পরিণাম যে কোনো শুভ মঙ্গলময় হতে পারে, এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আর এই যুদ্ধের জয় এবং সাম্রাজ্য ভোগের সুখ
আমার কাছে এখন বেদনার কারণ। কেন রাজ্যের গোবিন্দ কিং ভোগ জীবিত নবা, যে সামর্থ্যে কাঙ্ক্ষিত রাজ্য ভোগা সুখানিচ। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ, সে তো সমাজ নিয়ে থাকবে, পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে সে যদি সুখী হয় তবে সেই সুখটাই সুখ। আর আমি শুধু একাই কেবল এই সাম্রাজ্যে ভোগ ঐশ্বর্য ভোগ করে তৃপ্ত হব, এটাকে তার যথার্থ সুখ বলা যাবে না। এই জন্য আমার এখন কে মনে হচ্ছে জানো সখা, যদি মাম অপ্রতিকার বস্ত্র শস্ত্র পানায় ধার্ত রাষ্ট্রারণে অন্যস্থানে ক্ষমতারণ হবে। এই যুদ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষেও দুর্যোধনাদি আমাকে যদি এই মুহূর্তে হত্যা করে, তাহলে সেটাই আমার পক্ষে চরমতম মঙ্গল বলে আমি মনে করছি। কেন? আমার এই তিন কর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে এটি আমার কাছে চরম অনিয়ন্ত্রিত বলে মনে হচ্ছে সখা। এই জন্য আমার এই যুদ্ধে নিহত হওয়াটাই আমার কাছে শ্রেয়। এই বলে এবং মুক্তার্জুন সঙ্গে বিসৃজ সশরঞ্চাপম শোক সং বিঘ্ন মানস, এই সমস্ত বিবরণ দিচ্ছিলেন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে। এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, শেষে অর্জুন আর স্থির থাকতে পারলে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেটা তার বাস্তব বলে মনে হলো, সে মনের সমস্ত কথা বলে ধনুর্বাণ ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করে একেবারে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে রথের উপরে বসেই পড়লেন। এটি প্রথম অধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ব্যক্ত করবে। তো যখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র একাগ্র চিত্তে শুনছিলেন, শুনতে শুনতে যে মুহূর্তে সঞ্জয় বললে যে এবার ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করে প্রকম্পিত তনু অর্জুন একেবারে শোকাচ্ছন্ন হয়ে রথের উপরে নিশ্চিষ্ট হয়ে বসে পড়ে যেন সিদ্ধান্ত করলে আর এই যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। কেন না, এত স্বয়ং হত্যা গুরু হত্যা করে সাম্রাজ্যের সুখ ভোগ করার চাইতে বরং ভিক্ষে করে জীবন অতিবাহিত করা তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা শোনার পরে ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা কি? অহিংসা পরম ধর্ম ভিক্ষাসনম চ ইত্যেব লক্ষণায়া বুদ্ধা যুদ্ধ বৈমুখম। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনতে শুনতে এবার তার অন্তরটা আনন্দে একেবারে উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। কেন? অর্জুনের এই অবস্থা, অর্জুনের বীরত্ব সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্র সম্যক ভাবেই জানে যে অর্জুনের সম্মুখে কোনোদিনই আমার এই দুর্যোধন বা আমার পক্ষেও কেউ দাঁড়াতে পারবে কি না পারবে সন্দেহ রয়েছে। এখানে অর্জুনের যখন এই রকম বৈরাগ্য, তার যুদ্ধে প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হলে ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে বাকি জীবন আমি নির্বিঘ্ন ভাবে অতিবাহিত করব, এইরকম চরম বৈরাগ্য এসে গিয়েছে। তা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি কোন সেনাপতি অন্তর এইভাবে ভেঙে গিয়ে যুদ্ধ পরান্মুখ হয়ে যায়,
তখন তো সেই যুদ্ধে আর জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকে না এবং শত্রুপক্ষ নিশ্চিত হয়ে যায় যে তাদের জয়লাভ হবেই হবে। তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র মনে করলে যাক যাক যাক, তাহলে আমার পুত্রগণ মুখ্য দুর্যোধন সাম্রাজ্য ভোগটা তা নিশ্চিত হয়ে গেল। বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে যখন অর্জুনের, তখন এই যুদ্ধে কোনোদিন ওরা জয়লাভ করতে পারবে না। এই যে আমার পুত্রগণ এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করবেই করবে এবং অক্ষয় সাম্রাজ্য ভোগ করবে, এটা ভাবতে ভাবতে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃকরণ আনন্দে নেচে উঠল। তারপরে যেন কৌতুক হলে যে সঞ্জয় সঞ্জয়, আচ্ছা বৈরাগ্য তো এসে গেল, তার সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারপরে কি ঘটনা ঘটল? তখন সঞ্জয় বুঝতে পারলেন ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অবস্থা, যে হ্যাঁ একে তুমি বৃদ্ধ, তাতে আবার অন্ধ, তুমি এই স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছ যে অর্জুন আর যুদ্ধ করবে না, করলেও কখনো জয়লাভ করতে পারবে না, তোমার পুত্রগণই অক্ষয় সাম্রাজ্যের অক্ষয় সুখ ভোগ করবে। কিন্তু তা নয়, তা নয়। এটি উত্তর দেওয়ার সময় অদ্ভুত রসিয়ে রসিয়ে বলছেন সঞ্জয়। সঞ্জয় উবাচ, এই সঞ্জয় উক্তি দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। কি বললেন সঞ্জয়? তম তথা কৃপাবিষ্ট মস্য পূর্ণা কুলেক্ষণম বিশদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদন। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সেই অর্জুনকে, কেমন অর্জুন? তথা কৃপাবিষ্ট মস্যপূর্ণ কুলক্ষেরম, অর্থাৎ কৃপাবিষ্ট, কৃপা দ্বারা আবিষ্ট চিত্ত হওয়ার জন্য যার রোদনটি এমন ভাবে অভিব্যক্ত যে নয়নের জল সার্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না যুদ্ধক্ষেত্রে, এবং চিত্তমন ভয়ঙ্কর বিষাদগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে অবস্থা দেখে মধুসূদন বাচ, কৃপা শব্দের তাৎপর্যটা কি? কৃপাবিষ্ট মস্যপূর্ণা কুলেক্ষণম না, আমাদের কাছে কৃপা এবং দয়া এই দুটো শব্দ প্রায় একই রকম আমরা মনে করি, কিন্তু তা নয়। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কৃপা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছে মম এতে ইতি ব্যামোহ নিমিত্ত স্নেহ বিশেষ। কৃপা কাকে বলা হয়? এরা আমার আপনজন, আর এই আপনজন এরা পীড়িত দুর্গত অবস্থায় প্রাপ্ত হবে এ কথা চিন্তা করে স্নেহ বশত মনের যে অবস্থা, কাতর অবস্থা, এটাকে বলা হয় কৃপা। আর দয়া কাকে বলে? না, দয়া হচ্ছে দুর্দশা বা দুর্গত অবস্থা প্রাপ্ত স্বজনই হোক আর সাধারণই হোক, তার দুর্গত অবস্থা দেখে অন্তরে বেদনাত হয়ে তার দুঃখকে দূর করবার জন্য যে উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা, তার নাম হচ্ছে দয়া। আর কৃপা হচ্ছে যে আমার আত্মীয় স্বজন সে কাতর হয়েছে, আমিও তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি হাউ হাউ করে বসে কাঁদছি। তার কাতর অবস্থা কি করে পরিবর্তন করা যায় সেই ভূমিকাটা আমি আর গ্রহণ করছি না। এই যে তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে সেই দুঃখকে দূর করবার জন্য সচেষ্ট না হয়ে আমিও হাউ হাউ করে কাঁদছি,
এই অবস্থার নামই হচ্ছে কৃপা। এতগুলো আমার আপনজন আমি হত্যা করব, এদের সমস্ত স্ত্রীগণ বিধবা অনাথা হয়ে যাবে, তাদের দুঃখে এমন দুঃখিত হয়ে গেলেন। এই দুঃখটি এমন প্রগাঢ় অবস্থা যে যেন তারা হত্যা হয়ে গিয়েছে, তাদের কাতর অবস্থা যেন চোখের সামনে দেখে চোখের জলে ভাসছে, আর কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছেন না। এইরকম উচ্চরে যখন অবস্থা, তখন উবাচ মধুসূদন, অর্থাৎ মধুসূদন শ্রী গোবিন্দ আমার অর্জুনকে বলতে শুরু করলেন। কি বলতে শুরু করলেন পরে বলছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে উবাচক কৃষ্ণ বলতে পারতেন, পার্থসারথী বলতে পারতেন, মধুসূদন শব্দটি প্রয়োগ করলেন না। মধুসূদন শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ মধুসূদন শব্দটি দিয়ে সঞ্জয় বললেন, হে ধৃতরাষ্ট্র, বুঝে নাও, তুমি যে স্বপ্নে জাল বুনতে শুরু করে দিয়েছ, আনন্দে এক্ষুনি তোমার হৃদয়টা আসতে শুরু করেছে, সে কখনো হবে না। কেন হবে না? না, এর সারথীকে, কেবল রথের সারথী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ না, অর্জুনের মনের হৃদয়ের সারথীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এবং সেই শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন, মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মধুসূদন। কেন মধুসূদন নাম হলো? না, মধু নামক ভয়ঙ্কর অজেয় দুর্ধর্ষ দানবকে তিনি নিহত করেছিলেন। কোথায়, কবে, কখন? কালিকা পুরাণে রয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান যখন সেই গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু স্বরূপে জলে অবস্থান করছেন এবং শেষ নাগের শয্যাতে তিনি শয়ন করে নিদ্রা সুখে নিমগ্ন রয়েছেন, তার নাভি পদ্ম থেকে অদ্ভুত একটি পদ্ম বিকশিত হয়েছে, তার উপরে ব্রহ্মাজির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধ্যান করে জানতে পেরেছেন যে তার উপরে ভগবানের এই জগৎ সৃষ্টির আদেশ নির্দেশ, তাই জগৎ সৃষ্টি করলেন এই শক্তি পাওয়ার জন্যই সে পদ্মের উপরেই ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। আর চারিদিকে অনন্ত অথই প্রলয় পয়দি জন সংসা নেতৃত্ব সেই বিষ্ণুর কর্ণ থেকে দুটি দানবের প্রকাশ ঘটল ভগবত ইচ্ছায়। প্রথম দানবটি সেই কর্ণরন্ধ্র থেকে প্রকটিত হয়ে মধু দাও, মধু দাও, মধু দাও বলে মধু পানের জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এই জন্য তার নামকরণ হল মধু দানব বা মধু দত্ত। আর দ্বিতীয় জন সে বেরিয়ে চারিদিকে অনুসন্ধান করতে লাগলে, তার আকৃতি ছিল কীটের ন্যায়। কীটের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট সেই দানব, এই জন্য তার নামকরণ হল কৈটভ। তা মধু এবং কৈটভ, তারা দেখছে মধু তো নেই, সম্মুখে তাকিয়ে দেখছে সেই নালের উপরে একটি বিকশিত পদ্ম, তার উপরে ব্রহ্মা ধ্যান নিমগ্ন। এটা আবার কি, এটাকে তাহলে কে খেয়ে ফেলবে? একেবারে ব্রহ্মাকে যে আক্রমণ করেছে, ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল, আতঙ্ক চিৎকার করতে লাগলো। ব্রহ্মার এই চিৎকার ধ্বনিতে ভগবান বিষ্ণুর নিদ্রা দূর হয়ে গেল। হয়ে গিয়ে দেখছে কি
ব্রহ্মাকে আক্রমণ উদ্যত হয়েছে মধুমার কৈটব, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান চেতন হয়ে এইবার তাদেরকে আক্রমণ করবে। তা পুরাণ বলছে যে সেই বৈকুণ্ঠ লোকের পরিমাণে 5 বছর সেই সংগ্রাম চলল, কিন্তু মধু এবং কৈটব এত দুর্ধর্ষ ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী ছিল যে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত এই 5 বছর যাবৎ নিরন্তর যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না, নিহত করতে পারলে না। যখন তারা আর কিছুতেই নিহত হচ্ছে না, তখন বিষ্ণুকে কটাক্ষ করে বলছে, হ্যাঁ খুব শক্তির অহংকার দেখালে, পারবে না তো, শোনো এখন আমাদের কাছে তুমি পরাভূত, তুমি বর চাও, আমরা তোমাকে বর দেব। ভগবান তো চতুর্শিরোমণি, আহা ধন্য হলাম, হ্যাঁ বর চাই। কি বর চাও? আমি যা চাইবো তাই তোমরা দেবে তো? অবশ্যই দেব, সেটি যদি অদেয় হয় তবু আমরা দেব। ঠিক আছে, আমি এই বর চাই যেন তোমরা দুইজন আমার বুদ্ধ হও, অর্থাৎ আমি যেন তোমাদেরকে হত্যা করতে পারি, এই বরটাই দাও। পুরাণকার বলছেন দানব বলে কি হবে, তাদের আত্মমর্যাদা ছিল চরম, তথাস্তু। কিন্তু শোনো, একটি শর্ত আছে, আমাদেরকে বধ করবে তুমি যেখানে কোনো জল নেই এমন স্থানে আমাদেরকে হত্যা করতে হবে। তখন তো স্থল বলে কিছু নেই, অনন্ত অতলান্ত সেই প্রলয় পয়েন্ট জল, তার উপরে শেষ রাগের উপরে অবস্থান করছেন ভগবান। তখন তিনি ব্রহ্মাকে আদেশ করলেন, আর তার অচিন্ত শক্তি প্রভাবে একটি মহাশক্তিময়ী শিলা খণ্ড প্রকাশ করলেন, করে ব্রহ্মাকে বললেন তুমি এটি ধারণ করো। ভগবত কৃপায় শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মা সেই শিলাখণ্ডকে ধারণ করলে, তখন তার উপরে ভগবানকে উপবেশন করে মধু কৈটব দুই দানবকে অবলীলাক্রমে ধরে এইবার জানুর উপরে স্থাপন করবে, তাদের কণ্ঠ দেশকে জানুর উপরে স্থাপন করে সুদর্শন চক্র দিয়ে হরিবোল করে দিলে। তখন থেকে শ্রী ভগবানের নাম হলো মধুসূদন, অর্থাৎ এই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ মধুসূদন। এই মধুসূদন শব্দের দ্বারা সঞ্জয় যেন বলতে চাইছে, হে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, তুমি যে আনন্দে নৃত্য করছ, তোমার সমস্ত অনুমান, স্বপ্ন এবং আশা সব ভঙ্গ করে এই মধুসূদন যে মধু কৈটবকে অনায়াসে পরাভূত করেছে, তাই তার নাম মধুসূদন। সেও তার প্রিয় অর্জুন, সে অর্জুনের এই দুর্বলতাকে দূর করে দিয়ে ঠিক তাকে তার দ্বারাতে যে মধুসূদন মধু কৈটব দানবকে নিধন করেছিলেন, তোমার পুত্রগণ ওই মধু কৈটবের চাইতে ভয়ঙ্কর আসনিক শক্তি সম্পন্ন, ওদেরকেও নিধন করবেই করবে। এই জন্য তুমি কখনো এই অর্জুনের বৈরাগ্যের কথা ভেবে আশার স্বপ্নের জাল তুমি আর বুনিও না। সেই মধুসূদন বলতে লাগলেন, কি বলতে লাগলেন? উবাচ মধুসূদনের বলার পরে তো আবার সঞ্জয় বলছেন, ভগবান উবাচ
কেন মধুসূদন বিশেষণকে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ার পরে? না, ওই ধৃতরাষ্ট্রকে নিশ্চিত করে দিতে যে তুমি এবং তোমার পুত্রগণ রক্তে মাংসে করা একটা কুবুদ্ধি সম্পন্ন ধুরন্ধর মানুষ বলে মনে করেন যাকে, সেই কৃষ্ণ সাধারণ কৃষ্ণ নয়। তিনি কে? না, তিনি হচ্ছেন ভগবান। সেই ভগবান উবাচ, অর্জুনকে উপলক্ষ করে বলতে লাগবে, কুতস্মাৎ কল্মষমিদম বিষয়ে সমুপস্থিতম অনার্জুষ্টম অসর্গম অকৃত্রিম কর্মোচ্ছিন্নম। প্রশ্ন করছেন একজন, আচ্ছা ধন সঞ্জয় এই ভগবান শব্দটি প্রয়োগ করলেন কেন? এটাও ধৃতরাষ্ট্রকে ভালো করে বুঝাবার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মধুসূদন এবং শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ নয়, তিনি হচ্ছেন ভগবান। ভগবান বলে কাকে? কাকে ভগবান বলা হয়? সাধারণ অলৌকিক শক্তি থাকলেই ভগবান হওয়া যায় না। ভগবানের সংজ্ঞা শাস্ত্র নির্দেশ করে দিয়েছে, সেই সংজ্ঞা অনুসারে যাকে পাওয়া যাবে তিনি হবেন ভগবান। তা এই ভগবানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সাত্বিক পুরাণের মধ্যে অন্যতম পুরাণ বিষ্ণু পুরাণ। কি? ঐশ্বর্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্য শ্রেয় জ্ঞান বৈরাগ্যৈব শরণাং ভগ ইতি বলা। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ছটি হচ্ছে শক্তি। আর এই ছটি শক্তির নাম হচ্ছে ভগ। এইবার এই ছটি শক্তি পরিপূর্ণতম রূপে যার মধ্যে লিপ্ত অবস্থান করেন তিনি হচ্ছেন ভগবান। জ্ঞান শক্তি বলৈশ্বর্য বীর্য তেজংশ শিশত ভগবৎ শব্দ বাচ্চানি বিনা হেই গুণাদিভি। পরিপূর্ণতম ভাবে এই সমস্ত ছটি ভগ বা ঐশ্বর্য যাতে লিপ্ত বর্তমান এবং যার মধ্যে প্রাকৃত বস্তুর গন্ধ লেশ মাত্র নেই, এমন যিনি তাকে বলা হবে ভগবান। এই যে ছটি ঐশ্বর্য অলৌকিক শক্তি, তার মধ্যে একটি নাম ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য কাকে বলা হয়? না, সর্ববশীকারত্ব শক্তির নাম হচ্ছে ঐশ্বর্য। এখন ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব নৃত্য যাই চলছে না চাই চলছে করে নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নিয়ে জগৎ পরিচালিত হচ্ছে, তার বশ্যতা স্বীকার করে সবাই ছিল, আছে এবং থাকবে। এই নামে হচ্ছে ঐশ্বর্য, এটি অন্য কারোর মধ্যে নেই। আর বীর্য কাকে বলা হয়? না, অচিন্ত শক্তির নামই হচ্ছে বীর্য। অচিন্ত শক্তি কাকে বলে? না, যে শক্তি যুক্তি তর্ক চিন্তার দ্বারা তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেউ পায়নি, পাবে না, তাই নাম হচ্ছে অচিন্ত শক্তি। যা যুক্তি তর্ক চিন্তার দ্বারা কিছুতেই মীমাংসা আনা যায় না, বোঝা যায় না। অনাদি চিত্ত বস্তু দৃষ্টান্ত হচ্ছে মহাজন পটলপত্রং পিত্তগ্নং নারীদস্য কপাপহান ফলং তস্য ত্রিদোষগ্নং মূলস্য বিরোচনম। একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত দিচ্ছে মহাজন। কি না, এই যে পটল লতা, লতা আছে, পাতা আছে, ফল আছে, তার শেকড় আছে। একই মাটি থেকেই তো শেকড় দিয়ে রস টেনে নিয়ে লতা পাতা ফল। কিন্তু এটা সত্য হলেও প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে। সেই গুণটা কি?
না পটল পত্রম পিত্তগ্নম, পটলের যে পাতা সেই পাতার মধ্যে পিত্তনাশক মহাশক্তি রয়েছে। শরীরে যদি পিত্তাধিক্য ঘটে, পিত্তরসের যদি পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে নানা প্রকার ব্যাধির উপদ্রব শুরু হয়। তো পিত্ত দোষ নাশ হয় পটল পাতার রস ব্যবহার করলে। আর পটল লতা, এই লতাকে ব্যবহার করলে তস্য কপাপহা, শ্লেষ্মা দোষ দূর হয় ওই পটলের লতা ব্যবহার করলে। ফলম তস্য ত্রিদশগ্নম, আর পটল যদি ব্যবহার করা হয় বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ নাশ হয়। মূলম তস্য বিরোচনম, আর পটল লতা যে শেকড়, সেটি যদি কেউ বেশি পরিমাণে কখনো বেটে ভোজন করে, তাহলে মলত্যাগ করতে করতে তার প্রাণান্ত ঘটবে। যদি প্রশ্ন করা হয় একই মাটিতে হাজার রকম গাছ জন্মাচ্ছে, লতা জন্মাচ্ছে, পটলের মধ্যে একই লতার মধ্যে পাতার একটি গুণ, লতার একটি গুণ, পটলের একটি গুণ, মূলের একটি গুণ, কবে করতে এলো, কে দিল? এই উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই নামে অচিন্ত শক্তি। যেমন স্থূল জগতে একটা পটল লতার মধ্যে অচিন্ত শক্তি আমরা মেনে নিই, এমনি তর্ক বিতর্ক করি না, তেমনি ভগবানের মধ্যে যে বীর্য মানে অচিন্ত শক্তি সমূহ রয়েছে, সেটি অনিত্য বস্তু নয়, সে শাশ্বত সনাতন ছিল, আছে, থাকবে। দ্বিতীয় যশ হচ্ছে ভগবানের কায়িক বাচিক মানসিক সর্ব প্রকার লীলা এবং মহিমা চারিদিকে কীর্তিত হচ্ছে। একেবারে দেব ঋষি মানব দানব থেকে আরম্ভ করে সবার মুখে, এটা হচ্ছে যশ। শ্রী হচ্ছে মহাসম্পদ, মহাবৃত্ত। তারপরে আর এক ঐশ্বর্য হচ্ছে জ্ঞান, অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞাতা, সর্বান্তর্যামী। বৈরাগ্য সবার মধ্যে আছে, কিন্তু কারোর প্রতি কোন বস্তুর প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই, এইরকমই বৈরাগ্য। তা এই যে ছটা ঐশ্বর্য পরিপূর্ণতম রূপে যার মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান। আবার ভগবান শব্দের আর একটি সংজ্ঞা বলা হচ্ছে শাস্ত্র, উৎপত্তিঞ্চ প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানাম গতিম গতিম বেত্তি বিদ্যাম বিদ্যাঞ্চ চ বাচ্চ ভগবানিতি। অর্থাৎ তাকে ভগবান বলা হবে যিনি উৎপত্তিঞ্চ প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানাম গতিম গতিম। এই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, অবস্থান করছে, মহাকালকে আশ্রয় করে প্রলয় প্রাপ্ত হচ্ছে, জীব জন্ম কর্মানুসারে গতাগত করছে, এবং সৃষ্টির বুকে বিদ্যা এবং অবিদ্যার তত্ত্ব সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এই সমস্ত তত্ত্ব সম্যক রূপে যিনি অবহিত এবং নিয়ন্ত্রক, তিনি হচ্ছেন ভগবান। তাই এই গীতার ভগবানের উক্তি এখান থেকে শুরু হলো। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঞ্জয় বললেন ভগবান উবাচ, ভগবান কথা বলছেন। এটি হচ্ছে গীতার সংবাদ, ভাগবতের সংবাদ। কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেটা শোনো। আর গীতার সংবাদ, ভগবান কথা বলছেন, সেটা শোনো। ভগবানের সরাসরি কথা শুনতে গেলে অর্জুনের আনুগত্য নিতে হবে। আর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাদ্ভুত সর্ব মনোহরণকারী বংশী ধরে শ্রবণ করতে গেলে ওই ব্রজ গোপিকাগণের আনুগত্য নিতে হবে। তো ভগবান
এবার কথা বলতে শুরু করলেন। কি বললেন? কুতস্থাস্মলমিদং বিশ্বমে সমুপস্থিতং অনার্দিষ্টমসর্গং আকৃতিমং অর্জুনম। ব্যাখ্যাকার বলছে এই যে ভগবানের যে উক্তি, এই উক্তি কিন্তু গীতার উপদেশের মধ্যে ধরা হয়নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ভগবান উবাচটি হচ্ছে প্রথম উক্তি। এরপরে আবার দ্বিতীয় উক্তি শুরু হবে এই অধ্যায়ে। সেখান থেকে ভগবানের বাণীকে উপদেশের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই যে প্রথম তিনি বলছেন ভগবান উবাচ কুতস্থাৎ কস্মলমিদং বিশ্বমে সমুপস্থিতং। হে অর্জুন, আর্য অনুচিত হেন ধর্মহীন বাণী কিবা হেতু হে পার্থ তব মুখে শুনি। তুমি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আর্য, তুমি ক্ষত্রিয় ধন নয়, সমস্ত ক্ষত্রিয় মধ্যে তুমি সর্বোত্তম উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশেষ। আজকে সেই ক্ষত্রিয় সূর্য বিচ্ছি হচ্ছে তার মহাসম্পদ, মহাবৈশিষ্ট্য। আর তাকে তুমি পরিত্যাগ করে কি অদ্ভুত, তোমার কি মহা উপস্থিত হলো যে তুমি এরকম বাক্য প্রয়োগ করছো অনার্দিষ্ট, এবং এই বাক্যের পরিণাম কি? ভালো নয়, অসার্থম, অর্থাৎ সদ্গতি এনে দেবে না, দুর্গতি এনে দেবে। এবং উত্তম ক্ষত্রিয় যে মহিমা সেটিকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেবে, দিয়ে পরিণামে তার নিন্দায় জগতে ভূষিত হবে। ছি 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 ছি, তোমার এইরকম, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, তাতে তুমি হচ্ছে আমার পার্থ পৃথার পুত্র। কোন পৃথা? যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করে তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, সেই অর্থাৎ অভিশাপ ছিল। পাণ্ডুর প্রতি সে কোনদিন স্ত্রী সঙ্গ করতে পারবে না, অথচ পুত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই তদানীন্তন কালে যদি কোন দম্পতির পুত্রাদি না হতো, তাহলে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য একটা ব্যবস্থা ছিল শাস্ত্রে। সেটি হচ্ছে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বংশ রক্ষার জন্য স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গ করে গর্ভধারণ করতে পারে, তাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়। তখন পাণ্ডু কুন্তী দেবীকে বললেন যে দেখো, ঋষিগণ বলছেন তাকে বংশ রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, আমার ঔরস না হোক, তোমার গর্ভে, যেহেতু তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার গর্ভে যদি পুত্র আসে তাহলে সেটা আমার পুত্রই বলে পরিগণিত হবে, ক্ষেত্রজ পুত্র। এই জন্য আমি তোমাকে স্বচ্ছন্দ অনুমতি দিচ্ছি যে তুমি যাকে ইচ্ছা করো তার সঙ্গ করে তুমি গর্ভবতী হও। তখন কুন্তী দেবী বলেছিলেন, হে অতি দেবতা, তোমাকে ছাড়া আমি দ্বিতীয় কোন পুরুষকে স্পর্শ করতে পারবো না, কোন মনীষীকে নয়, কাউকেও নয়। তবে সতীর কর্তব্য হচ্ছে পতির মন বাসনা তো পূরণ করা। তো কুমারী কালে আমি দুর্বাসার নিকটে বর প্রাপ্ত হয়েছি, সেই বরের দ্বারা আমি যে দেবতার মন্ত্র জপ করবো, সেই দেবতার কৃপাতে আমার গর্ভ সঞ্চার হবে, সেটি আমি করতে পারি। তখন পাণ্ডু সন্তুষ্ট বলেন, তাহলে শোনো, তুমি এমন দেবতার আরাধনা করো
যে আমার যেন চরম সত্যবাদী ধর্মনিষ্ঠ এইরকম পুত্ররত্ন লাভ হয়। তখন কুন্তী দেবী ধর্মরাজের কে স্মরণ করে মন্ত্র জপ করলেন। তখন ধর্মরাজ আবির্ভূত হলেন, তার কৃপা আশীর্বাদী গর্ভ সঞ্চার হলো। তাই হলো জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। তখন যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হলো, স্বর্গ থেকে পুষ্পপরিশন হলো। সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডু বললেন, কুন্তী, আমার আশা পূরণ হয়নি, আমার কি চাই? বড় পতি দেবতা বলে, আমার আরো একটা পুত্রের দরকার। এমন পুত্র চাই যে হবে মহাবলশালী, সমগ্র পৃথিবীর বুকে যার মতো গদাযোদ্ধা জগতে থাকবে না, এবং সে হবে বহু বোঝি। আচ্ছা, তখন পবন দেবতাকে স্মরণ করে মন্ত্র জপ করতে করতে পবন দেবতার কৃপাতে গল্প সঞ্চার হলো। সেই হলো ভীমের জন্ম। এরপরে আবার পাণ্ডু বলছে, কুন্তী, মনে কিছু করো না, আমার আশা এখনো মিটল না। আমার এমন একটি পুত্র চাই, সে অদ্বিতীয় ধনুর্যোদ্ধা, সমগ্র বিশ্বে না দানব সমাজে, না দেব সমাজে, না নরলোকে এমন ধনুর্যোদ্ধা দ্বিতীয় থাকবে না। এমন এক অচির শক্তি সম্পন্ন মহাযোদ্ধা এবং ভগবত ভক্ত আমার একটি পুত্র চাই। তখন মা কুন্তী দেবী দেবরাজ ইন্দ্রকে স্মরণ করে মন্ত্র জপ করলে। এবার দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপাতে অর্জুনের আবির্ভাব। এই তিন পাণ্ডব হচ্ছে কুন্তী দেবীর দ্বারায় আবির্ভূত হয়েছেন। এরপরে আরো আশা মিটল না। আবার যখন আবদার করলেন, তখন কুন্তী দেবী বললেন যে, পতি দেবতা, আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তবে তোমার বাসনাকে আমি অপূর্ণ রাখবো না। আমার মন্ত্রটা তোমার দ্বিতীয় পত্নী মাতৃকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এইবার তোমার অভিষিত পুত্র ওই মাতৃর দ্বারাই তুমি প্রাপ্ত হবে। তখন মন্ত্র মাতৃকে দিলে মাতৃ সেই মন্ত্র জপ করার ফলে অশ্বিনী কুমার দয়ে কৃপাতে নকুল এবং সহদেবের জন্ম হয়। এই হচ্ছে পঞ্চ পাণ্ডব। তা আজকে সেই পার্থ শব্দটি প্রয়োগ করে যেন বল সঞ্চারের চেষ্টা করছেন ভগবান অর্জুনকে, যে তুমি হলে পার্থ, সেই পিতার পুত্র, দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপা শক্তি, তুমি একেবারে মুক্ত প্রতিমা, বিশেষ ছি 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 ছি, তোমার এই মুহূর্তে এরকম ভয়ঙ্কর দুর্বলতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। যদি বলো যে আমি স্থির থাকতে পারছি না, এটাও তো তোমার ঠিক নয়। তুমি কৃপাবিষ্ট হয়েছ, অর্থাৎ এই যে এরা শত্রু নয়, আমারই মিত্র এবং আত্মীয় স্বজন, এই অনিত্য মুহূর্ত বোধ। কিন্তু অর্জুন, জগতে কেউ কারো কি, কেউ কারো নয়। ভাই, স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র, মাতা ইত্যাদি যত প্রকার সম্বন্ধ, সমস্ত সম্বন্ধই হচ্ছে দেহকে কেন্দ্র করে। এই দেহ যতক্ষণ ততক্ষণ দেহের সম্বন্ধে এই পিতা, এই মাতা, কিন্তু কে কার মাতা, কে কার পিতা? জীবের মৃত্যু সম্বন্ধ আছে একজনের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় কার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। কাজে এই সম্বন্ধের বোধটা আসে অনিত্য দেহ দৈহিক সম্বন্ধ থেকেই। আর তোমার সেই অবস্থা হয়েছে, তুমি স্নেহ কাতর হয়ে পড়েছ। তুমি দেখছো
যে আমার নিজেই আত্মীয় স্বজনকে আমি কি করে হত্যা করব, আর হত্যা করে আমার লাভ কি? দ্রোণাচার্য অস্ত্রগুরু, আমার মুখ্য উপদেষ্টা, বিশ্ব পিতামহ, এদেরকে আমাকে এই যুদ্ধে হত্যা করতে হবে। তা এই গুরুবর্গকে হত্যা করা আর নিজের ভাতৃবর্গ, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি তাদেরকে হত্যা করা, এর পরিণামটা এটি উত্তম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, একেবারেই নয়। ব্যাখ্যাকার বলছেন যে প্রশ্ন একজন শোক নিমগ্ন দুর্বল সৈনিক, তাকে কেন্দ্র করে এই পারমার্থিক রাজ্যের চরমতম সংবাদ এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতার বাণী, যার মধ্যে আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্য তত্ত্ব, সাধন তত্ত্ব, প্রয়োজন তত্ত্ব, সমস্ত তত্ত্বই বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হল। আর আরেকজন শৈলীকে কেন্দ্র করে এই তত্ত্বের ভূমিকার কি প্রয়োজন ছিল? আবার যদি না থাকে তাহলে ভগবান বললেনই বা কেন, বলতে শুরু করলেন কেন? না, তার কারণই হচ্ছে যে মানুষের সংঘাত জড়জাগতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়। আর যখন সূত্রপাত হয় তখন মীমাংসা কিন্তু এই জড়জাগতিক জগতে হয় না। জড়জাগতিক এই প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্য শাশ্বত সনাতন অবিকৃত জগৎ রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই জগতের ভাবনায় বিভাবিত হতে না পারব, সেই জগতের তত্ত্বকে সমগ্ররূপে উপলব্ধি করতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জড়জগতের এই মহাচ্ছন্ন অবস্থার সংঘাত কখনোই দূর হবে না, একেবারেই দূর হবে না। এই জন্য গীতা কাদের জন্য? যারা সাধারণ মানুষ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এটি জীবনের কাম্যবস্তু মনে করে তার মধ্যে ডুবে আছে। সমাজে এদিকে এক শ্রেণীর মানুষ আমরা দেখতে পাই যে তারা কষ্টে আছে, খাওয়া পড়ার কষ্ট, বসবাসের কষ্ট, কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় তাও তার মধ্যে একটা সুখ আছে। সেটাকে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্তেই সে শান্তিতে রয়েছে। তার থেকে যেন সে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন প্রয়োজন বোধ মনেই করছে না। কষ্ট পাচ্ছি, ঠিকই আছি, চলছি। এদের জন্য তো গীতার বাণী নয়। যারা সংসারে চলতে চলতে জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং অনুভব করতে পেরেছেন যে না, এটা বাস্তব নয়, এর একটা কোন অন্য স্বতন্ত্র কোন পথ রয়েছে। এই যে জীবনের সংঘাত, এই সংঘাতে যারা জর্জরিত, দুটোই ভগবানের ইচ্ছা। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এমন আচ্ছন্ন করে দেয় জীবকে যে দুর্গত অবস্থার মধ্যেও সে নিজেকে দুর্গত বলে মনে করে না। এটাই ভগবানের একটা দুর্দৈব মায়া। যেমন শুকর নর্দমার মধ্যে রয়েছে, তো সেখানে তাকে বোঝানোই যাবে না যে কত জঘন্যতম পরিবেশে সে রয়েছে। ভগবান তাকে এমন মনোবৃত্তি দিয়েছেন যে ওই মনোবৃত্তি তারা মনে করছে আমি সুখী রয়েছে। এই ধরনের যারা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের মধ্যে ডুবে রয়ে গিয়েছে, তাদের প্রত্যেক জীবনে ঘাত সংঘাত থাকলেও তার থেকে আত্মহত্যাকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রচেষ্টা দেখা যায় না। এদের জন্য গীতা নয়। গীতা হচ্ছে যারা মুমুক্ষু, সংসারে ঘাত খেতে 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 অনুভব করতে পেরেছেন যে হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে এর মীমাংসা তত্ত্বটি
এই সংঘাতময় জড়জগৎ নেই, ঊর্ধ্বলোকে কোথাও রয়েছে। তখনই তাদের মনে জাগে যে তাহলে এই জড়জাগতিক ব্যবহারের ঊর্ধ্বে যারা বিচরণ করছে, এই সন্ধান তাদের কাছে পাওয়া যাবে। তখনই তাদের অন্তঃকরণে জাগে সৎসঙ্গ, স্পৃহা। সংসারে আছে, অথচ সংসারের ঊর্ধ্বে তারা আরো একটা আনন্দের বিষয় নিয়ে তারা জীবনকে আনন্দময় করে রেখে দিয়েছে। সেই সাধুদের সঙ্গ করতে করতে তখন এই সন্ধানটি এসে যায়। সে পথই হচ্ছে গীতার স্মরণী পথ, গীতার মত আর ভাগবতের পথ। গীতা বললেন, কি বললেন? গীতার মত কি? অনিত্যম অসুখম লোকম এবং প্রাপ্য ভজস্বম। অর্জুন, সংসার অসার, সুখ নেই, সুখের মতো, কিন্তু এর মধ্যে সুখ নেই। অসুখকর সংসার, মানুষের ভেতরে রয়েছে সুখ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা বোধ, আর সংসারের কাছে সেই সুখ বস্তুটা নেই। তো যার কাছে যেটা না থাকে, সেই বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষিত হলে সে তো দিতে পারবে না। এই জন্য যার কাছে যেটা নেই, তার কাছে তুমি প্রত্যাশা করে কষ্ট পাবে শুধু। এই জন্য তুমি সংসারের কাছে কখনো সুখের প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখিও না। সংসারের অতীতে তোমার দিকে তাকাতে হবে, তোমাকে যে কোথায় সুখ রয়েছে, যেটা নয় অন্য কোনোখানে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই জীবনটা হচ্ছে অনিত্যম। কে কখন বিদায় হব, হরিবোল হরিবোল কেউ বলতে পারবে না। কেউ মাতৃগর্ভে, কেউ 5 বছর বয়সে, কেউ যৌবনে কৈশোরে, কেউ প্রৌঢ়ে, কেউ বার্ধক্যে, সবাইকে চলে যেতে হবে। এবং এর কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা নেই যে 50 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কোনোদিনই মরবে না। তাতে নিশ্চিন্ত হয় যেত অন্তত 50 বছরের জন্য। বলে না, তার কর্তব্য কি? ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী জন্ম প্রাপ্ত হয়ে ভজস্বম, আমারই তুমি ভজন করো। শৈশব থেকে, না শৈশব থেকে নয়, মাতৃগর্ভ থেকে। মাতৃগর্ভে ভজন করলেন প্রহ্লাদ, শৈশবে ভজন করলেন ধ্রুব, যৌবনে ভজন করলেন রাজস্বী ভরত। এই জন্য ভজনে কোনো বয়স নেই। যার যখন চেতনা, সেই ভজন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে ভগবত প্রাপ্ত হতে পারে। গীতার বাণী হচ্ছে তাদের জন্য যাদের অন্তঃকরণে মুমুক্ষুত্ব জাগ্রত হয়েছে। এই গীতার বাণী তাদের ক্ষেত্রে যারা আর নিদ্রা ভয় মুদ্রণের মধ্যে ডুবে রয়েছে, তাদের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। কত স্থান বা স্মরণিদম বিষয়ে সর্বস্থিত। এটি কি? অনার্জন, অর্থাৎ এটা ক্ষত্রিয়চিত তোমার ব্যবহার, তোমার আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে না। এতে তোমার ঐশ্বর্য বীর্য সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে। এবার তো এই পাত্র তপমুখে শুনি, এটা উপদেশ নয়, এটি যেন ভগবানের একটা ভৎসন। লজ্জা করে না? তুমি হলে ক্ষত্রিয় উত্তম, তুমি হলে আর্যবচ্ছ, আর তোমার মুখে এরকম কথা কেন? ভিক্ষা দিচ্ছেন, ঠিক তোমাকে ভৎসন করছেন। কেন ভৎসন করছেন? না, ভাগবতে বলা হয়েছে দেবর্ষি নারদ গৃহস্থের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ
তমগুণকে জয় করতে হবে রজগুণের দ্বারা, আর রজগুণকে জয় করতে হবে সত্যগুণের দ্বারা। যদি রজগুণ তমগুণকে জয় করতে হয় তাহলে সত্যগুণের দ্বারা করা যাবে না, আগে রজগুণের প্রভাব বিস্তার করতে হবে। অর্জুন একেবারে চরমতম তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করে একেবারে শোকশান্ত অবস্থায় নিশ্চিষ্ট হয়ে বসে পড়েছে। চরমতম তমগুণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই সময় সত্যগুণের উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না, তাকে সে অবস্থা থেকে আগে প্রবুদ্ধ করতে হবে। তাই রজগুণাত্মক ভৎসন, ছি 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 ছি, তুমি কি করছো? এই মুহূর্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, শুধু সংকেত মাত্র বাকি, আর ধনুর্বাণ ত্যাগ করে কাপুরুষের মতন তুমি উত্তম ক্ষত্রিয় হয়ে এরকম করছো। এমন ভৎসন অর্থাৎ রজগুণকে উদ্দীপিত করতে লাগলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ক্রমে ক্রমে অর্জুন যেন আবার সেই পরিস্থিতি থেকে এইবার ধীরে ধীরে যেন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে শুরু করলেন। এর পরবর্তীতে আবার ভগবান আর কি কি উপদেশ দিয়ে তাকে উদ্দীপিত করলেন এবং সেটি নিতে পারলেন কিনা, অর্জুন কতটুকুনি বা নিতে পারলেন, এবার তার বক্তব্য মন্ত্রের মধ্যে জানা যাবে। আমরা আগামীকাল এই দ্বিতীয় অধ্যায় 3 নম্বর শ্লোক থেকে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গীতা পুস্তক এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই